वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का साडा जो साडे टीवी स्टेशन का अज का जो प्रोग्राम है साडा है इस लैक्चर को सुनने वास्ते आप जी उचेचे तौर पर अपने भी दूजे भी तो सभागढ़ के पहुँचे हो। सब तो पहला मैं आप जी सबना का धन्यवाद करना कि जेडे आप जी ने इतने पहुँच के अपने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के आप हाजिर भर रहे हो। और जेडे भी आप जी जूम के उत्ते इस टाइम जिन्होंने को लिंक पहुँचा हुआ है, मैं बेनती कराँगा कि आप जी उत्थे एक्टिव हो जाओ कि हुण साडे च सरकार जो डॉक्टर तजिंदरपाल सिंह जी जो पटियाला यूनीवर्सिटी तो उचेचे तौर पर अज के साडे इस विषय के उत्ते सानू सारिਆਂ ਨੂੰ एक तरह का मार्गदर्शन करने वास्ते पहुँचे हैं और सोझी देने वास्ते पहुँचे हैं। किस तरीके गुरु साहब ने सानू नाम सिमरन का संकल्प जो अज का साडा टॉपिक है नाम सिमरन के संकल्प के उत्ते उन्होंने सानू अज सोझी देनी है। गुरु साहब मेहर करन। अस सब तो पहले जी आनू आखते हैं डॉक्टर तजिंदरपाल सिंह जी का जिन्होंने साड़ी बेनती प्रवान की है और इतने पहुँचे हैं। और आने वाले समय के अंदर साड़ी कोशिश है कि होर वध तो वध बुद्धिजीवी विद्वान इतने पहुँचन और सानू गुरु शब्द के नाल जोड़न। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बख्शी हुई जो बाणी है वो सानू जोड़न। सो सात संगत ज़्यादा समा ना लेना कि प्रोग्राम बहुत लेट हो गया है और संगतां जो अज लेट हो गई ने वो असीं माफ़ी चाहते हैं कि जी बस की प्रॉब्लम आई है। और मैं हम बेनती कराँगा डॉक्टर साहब को कि आके अज अपने इस टॉपिक के उत्ते आप संगतां नूं जोड़न और साड़ा नाम सिमरन संकल्प के उत्ते सोची पान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी का। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बहुत ही सत्कारयोग सरदार जतिंदरपाल सिंह जी चेयरमैन, गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ, आओ फतेह प्रवान करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही सुभाग समा गुरु साहब ने बख्शिश किया। आपां आए हफ्ते की तरह गुरमत दियाँ कुछ बातां पाउण लई इकट्ठे होए हैं। खुशी की गल है कि तिन्ने पीढ़ियाँ इत्थे हाज़र ने, मेरे बजुर्ग भी, मेरे हम उम्र भी ते मेरे तो छोटे भी। गुरु प्यारे खालसा जीओ, जिवें कि आपां नूं पता अज का जिहड़ा विशा श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच नाम सिमरन का संकल्प, इस विषय ते बोलना उन्ना ही औखा है जिन्ना नाम जपना। फिर भी गुरु साहब मेहरामत करन, कुछ तत्थ कुछ गल्लां आपां साझियां करांगे जिन्हां सदका हो सकदा अकादमिकता के नाल नाल अपने निजी जीवन विच भी कोई रोशनी आवे। जिथों तक नाम के संकल्प का संदर्भ है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की समुची बाणी जे आपां गौर नाल विचारीए तां कला कला शब्द शब्द नहीं मैं बोल रहा, मैं सॉरी शब्द नोइंगली बोल रहा शब्द श गुरु ग्रंथ साहिब दे विच किते भी नहीं आया लिखती रूप दे विच। बाद च गल करांगे दोबारे। कोई भी शब्द है जड़ा शायद नाम तो बिना ना होवे। हरेक शब्द दे विच नाम की महानता दृढ़ करवाई गई है। इस तरह आप कह सकते हैं कि जड़ा नाम सिमरन का संकल्प है ये बड़ा केंद्री ते महत्वपूर्ण संकल्प है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हजूर दे विच। गुरबाणी दे विच जिथे नाम की महिमा दृढ़ करवाई गई है उत्थे नाल ही नाम जपन का तरीका, नाम की दात कित्थों प्राप्त होंदी है,
ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੱਤਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਅਰਥ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਰੋਲ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਨਿਰੋਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਰੁੱਧ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਆ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਆ ਕਿਛ ਕਹੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੰਸੈਪਟ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੋਲੀ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰਸੀ ਹੋ ਜੇ, ਬੋਰਿੰਗ ਫੀਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣੇਗੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਵਰਨਤ ਭੈਨੇ ਪਿਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਤੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਨੇ ਜੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚ ਆਈ ਫੀਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸਮਰਨ ਜਾਂ ਚੇਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ, ਸਿਮਰਨਾ, ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਐਨਰਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੈ ਕਿਹਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬੀ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਐਟ ਦਾ ਹੋਲ, ਐਟ ਦਾ ਮਾਸ ਲੈਵਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਿਜੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਲੀਪਨ ਹੈ। ਖਾਲੀਪਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਲਸੋ
ਕਦੇ ਕਦਾਏ ਯੂ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਫੀਲਡ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਗੈਪ 'ਤੇ ਹੋ, ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ? ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਹਿਸਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾਮ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਸਕਾਲਰਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਆਊਟਰ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਰ ਸੈਲਫ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ। ਇਨਰ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਇਨਰ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਾ ਗਧੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਫੁੱਟ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਨ, ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਖੋਤਾ ਗਧਾ ਖੜਾ ਦਲਤੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਤ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਮਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਏਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵੈ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਇਜ਼ ਮਸਟ। ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਨਾਮ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਨਾਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਪਛਾਣ, ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਛੀ ਜਾਨ। ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਵੋਇਸ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ?
ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦਾਏ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨੀਡੀ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਇਸ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਮ। ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬੱਚਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਫੇਮਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਫੇਮਸ ਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਦਾਸੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਕੈਡੈਮੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹ ਐਡੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨਾਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਵਾਲੀ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਸ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਇਟਸੈਲਫ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਵਾਹ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਵਾਹ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਈਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੰਡਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਚੇਤ ਮਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾਹ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੈਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਈਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖੜੀਆਂ ਬੇਅੰਨ ਜਿਨੀ ਦਿਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਮਲ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦਿਸਦਾ। ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ, ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ। ਦਿਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭੌਤਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ, ਵਾਹ ਅਸਚਰਜਮਈ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੈਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਆਸ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਉ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਨਾਮ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ,
ਮਿਲਣ ਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਫਲਾਣਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਰੱਬ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਜਾਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਅ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੋਹਰੇ ਨਾਥ, ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਧਿਆਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਸਚਰਜਮਈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਈ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਪਾਸ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਆਲ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਥੀਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਆਊਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਪੱਕੀ ਆ। ਥੀਰੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੀਰੀ ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਨਾਮ, ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਹ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਕਥ ਹੈ, ਕਥਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਨਾਮੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਆ। ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦਿਓ ਖਾਣ ਲਈ, ਮਿੱਠਾ ਦਿਓ ਖਾਣ ਲਈ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਤ ਭੀਖਾ ਜੀ ਦਾ, ਭੀਖਾ ਬਾਤ ਅਗੰਮ ਕੀ, ਭੀਖਾ ਬਾਤ ਅਗੰਮ ਕੀ, ਲਿਖ ਲਓ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੇ ਬਾਝੋ ਸੁਰ ਤੇ ਨਾਹੀ, ਬੋਲੇ ਗਵਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਯੂ ਮਸਟ ਰਾਈਟ। ਭੀਖਾ ਬਾਤ ਅਗੰਮ ਕੀ, ਜੋ ਕਹਾ ਸੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਭੀਖਾ ਬਾਤ ਅਗੰਮ ਕੀ, ਜੋ ਕਹਾ ਸੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਾਣਾ ਸੋ ਕਹਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਭੀਖਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗੰਮ, ਅਗੋਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਰੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਭੀਖਾ ਬਾਤ ਅਗੰਮ ਕੀ, ਜੋ ਕਹਾ ਸੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਹਾ ਸੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਾਣਾ ਸੋ ਕਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਅਕਾਹ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਕੀਨ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਣਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਮਿੱਠਾ ਖਾਣੇ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜੀਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਟੰਗ ਦੇ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਾਖ ਹੁੰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਿੱਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਉਣਾ ਸਵਾਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ। ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢਡੋਲੇ, ਪੂਜਿਸ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਇੰਨਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਨਿਰ ਪਾਠਾਂਤਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਕੂਹਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸਬਦਾ ਕਾਢ ਪੀਆ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥੀਂ ਗੇੜੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਲਕੇ ਲਾਈਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਰ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਈਪ ਪਾਇਆ, ਪਾਈਪ ਦੇ ਉੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰੀਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿਆਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ, ਫਿਰ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰ ਖੂਹਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਾਢ ਪੀਆ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ। ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਕਰਕੇ। ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸਮੁੱਚਾ ਪਸਾਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਦਿਕ ਮਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬਲਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 4 ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੈਦਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਕਾਸ ਪਾਤਾਲ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਲੁਕਾਈ, ਸਮੁੱਚਾ ਟੋਟਲ ਕੌਸਮੋਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਦੈਨ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ?
ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਜਾਂ ਪੁਆਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹਰੇਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਾ ਕੋਈ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰੋਲ ਲਓ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ, ਭੱਜਦੇ ਆ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀਪਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲੀਪਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਈ ਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਮਿਰਗ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਸਤੂਰੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਿਰਗ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਵੇ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ, 5 ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰ ਖੂਹਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸਮਝਣਾ, ਪਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਰੂਪ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਗਲਾ ਗੁਰ ਪਹਿ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ। ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2-3 ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਣੀ ਗਲਾ ਗੁਰ ਪਹਿ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਦੜਾਇਆ, ਸਭ ਮੁਕਤ ਹੋਆ ਸਹਿ ਸਾਰੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਬੇੜੀ ਚਾੜ੍ਹ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਬੇੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਭਾਵ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈਣੀ, ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਜਾ, ਬੜੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਪਰ
ਪੰਥ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ ਪਲੀਜ਼, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਵਨ ਐਂਡ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਕੋਇਨ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਥ ਆਰ ਸੇਮ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਮ ਇਟਸੈਲਫ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਨ ਐਂਡ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਪਾਠ 'ਚ ਆਪ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੰਦਰੋਂ ਧੁਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਐਕਡੈਮਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਂਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਪਰਾਪਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਠਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਊ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਹਿ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ, ਅਵਰ ਜੋ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਤਰਸਹਿ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹੀ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਮਿਡਿਆਕਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ 184 ਜੋਨ ਸਬਾਈ, ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਈਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਵਿਖਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਸਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ, ਧਰਗੁ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਰਗ ਕਿਹਾ, ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਆ, ਲਾਹਣਤ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਧੀ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸੈਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਂਡਾ। ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪਵਾਉਣੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਬੂ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਮੱਖਣ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਂਡਾ ਧੋ ਕੇ ਬਦਬੂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪਵਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਜਾਗ ਲਾਈਦੀ ਹੈ, ਰਿੜਕੀਦਾ, ਰਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਮੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਰੂਪੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਰੜਕੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੜਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵਹੋ, ਤਉ ਦੁੱਧਾ ਕੋ ਜਾਵਹੋ, दूध कर्म फुन सुरत समायन होए निरास जमावहो, जपहो तो एको नामा आवरे निराफल कामा। महाराज कहते होर सारे काम निफल ने, सिर्फ काम का काम की है नाम जपना। इहदे नाल ही एक होर महाराज ने सानू एक शब्द राही ज्ञान कराया, अंतर गुर आराधना। रोज़ आपां पढ़ते हैं, अंतर गुर आराधना ਜਿਹਵਾ ਜਾਪੇ ਗੁਰ ਨਾਓ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆਂ ਜੀ, 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾ ਪੈਰਲਲ ਕਈ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਪਣਾ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਚੇਤਨਾ, ਭਜਨਾ। ਇਹ ਇਗਨੋਰੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਿਊਟ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ, ਸਿਮਰਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਪਣਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਜਪਣਾ। ਸਿਮਰਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੱਲਦਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧੀਏ, ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ। ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਊ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਊ, ਤਾਂ ਜੀਵ ਤੇ ਆਊ। ਜੈਸੀ ਮਨਸਾ ਤੈਸੀ ਦਸ਼ਾ, ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਜੈਸੀ ਮਨਸਾ ਤੈਸੀ ਦਸ਼ਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਊ। ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਜਿਹਵਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦਿਖਦਾ ਉਹ। ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਚੌਥਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ, ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ
ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਕੰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਜਿਹਵਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਊਗੀ, ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਤੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ। ਅੱਜ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ। ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤਰਸਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਦੱਸ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਐਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਸੌਰੀ, ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਕ ਮੈਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਮੂੰਦਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਿਰਫ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੋਂ ਦੇਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਨਮ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੰਮਿਆ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦਾ? ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸੱਜਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਬੱਚਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਧੰਨ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਾਲਟ ਇਜ਼ ਆਰਸ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖ। ਕੰਨ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੀਤ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਘੜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜਾ ਦੇਖਾ ਤਾ ਭੁੱਖ। ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਬਾਹਰੀ ਜਿੰਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਉਨੀ ਹੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ।
ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾਮ ਦੀ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗਾ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖਾ ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਦੁੱਖ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਉਹ ਜਿਹਵਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵਸੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਤਰ ਖੂਹਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਆਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਵਾ ਨਾਲ ਜਪਾਂਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰਾ। ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਖਣੀ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾ ਹੋ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਣਾਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੜੇ, ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਕੋਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਮਾਯੂਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ ਘਰ 'ਚ, ਕੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਓ ਲੈ ਚੱਲਦੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧਵਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ, ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮਾਲਾ ਫੜਾਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਥਣੇ ਤੱਕ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੂਗੀ। 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਉੱਠਿਆ, ਦੋ ਉੱਠਿਆ, ਤਿੰਨ ਉੱਠਿਆ, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਆਹ ਫੜ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਾਈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਈ ਜਨਮ ਉੱਧਰੋਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਦਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਿੱਖਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਟਨ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਬਲਸ ਵਰਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਰਡਸ ਨਾ ਹੋਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਲਾਈਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਚੌਂਕ 'ਤੇ, ਉਹ ਲਾਈਟਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਲਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਖੜ੍ਹਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ। ਤੇਰੀ ਤੋਰ ਤਾਂ ਮੋਰਨੀ ਵਰਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੰਨ ਵਰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਸਿੰਬਲ। ਮੈਟਾਫਰਸ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਫਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਸਿੰਬਲਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਕੱਥ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ, ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤੁਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੀ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ।
ਦੋਏ ਨਾ ਬਸ ਹੀ ਕਠਾਏ। ਨਾਮ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਰੀਕ ਭੰਬੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੰਬੀਰੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੈਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਬਾਰੀਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੰਬੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਜਿਉ ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਦੂਰ ਆਇਓ। ਭੰਬੀਰੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰੀਕ ਹਉਮੈ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਧਨ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਔਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਾਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਧਨ ਜਸ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, 53 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ, 50 ਮਿੰਟ ਕਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਬਰੋਡਰ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਨ ਹਰ ਕਥਾ ਉਤਾਰੀ ਮੈਲ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੋ ਇਸ ਮਨ ਕੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹ ਹੋ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਚਾਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਤਰਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਰੀਐ ਮਾਤੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਸੰਗ, ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਾਪਾ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਸੰਗੇ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵਾ ਕੈ ਰੰਗੇ। ਮੂਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਪੜ ਹੋਏ, ਕੱਪੜ ਨਹੀਂ ਕਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਆ ਉਹ ਧੋਏ। ਸਾਬੂਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਬਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਬਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸ਼ੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੋਰੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਪਾਂ ਭਰੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਧੋਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਧੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿਖਾ। ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੱਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਸ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਮਨਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ, ਸੋਏ ਹਰਿ ਆਰਾਧੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ
ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਵਾਈਵ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਜਾਗੇ ਤਬ ਹੀ ਸਵੇਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਿਓਰਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਲਾਈਏ, ਝਾਲਾ ਕੇ ਉੱਠੇ ਨਾਮ ਜਾਪੇ ਨੇਸੇ ਬਾਸੁਰ ਆਰਾਧ ਕਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਵਿਆਪਈ ਨਾਨਕ ਮਿਟਾ ਬਾਦ। ਜਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕੁਛ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕਿਪ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ PDF ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ PDF ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੜਾ ਕੁਰੀਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਉੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, TV ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਤੇ। ਪਬਲਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਹਟਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵਜੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਿਖਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅੰਤਾਕਸ਼ਰੀ ਲੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਨਾਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਈਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੁਬਾਰੇ ਉਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤਦੇ ਸਿਆਦੀ ਜੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਛਪਾਈ, ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੰਡੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੈਰਲਲ ਛਾਪਤਾ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ, ਤੱਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਵੀ ਹਟਾਤੀ, ਮਮੇ ਔਂਕੜ ਵੀ ਹਟਾਤਾ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਵੈਰ ਰਾਰੇ ਔਂਕੜ ਹਟਾਤਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਤੱਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹਟਾਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਤਾ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਤਾ, ਮੂਲ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਧਿਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸੰਪਰਦਾਈ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਛਾਪਣ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਆਪ ਗਾਈ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਈ ਸੀ ਫਿਰ ਲਿਖਾਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਗਾ ਕੇ
ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਗਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ, ਜਸਟ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੀਤ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗਾਇਨ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ABC ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਗਾਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਾਈ। ਤਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਲਿਖਾਈਆਂ ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਏਕਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਹਿਮਾਇਤ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਛਾਪਤਾ। ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਸੇਧਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿੰਗਟੋਨ ਹੈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਸ਼ਬਦ, ਤਾਂ ਕਈ ਸੱਜਣ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਗਾਂ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਚਾਰਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ 100 ਈਅਰਸ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੇ। ਅਰਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਰਥ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਔਂਕੜ ਸਿਹਾਰੀ ਰਹਿਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਤ ਬੋਲਣਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਤੇਂਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੱਚ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਰ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰੀਏ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਸਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇਂਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਅਲੱਗ ਦਿਸੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮ ਹੋਗੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਉਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 3940 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਜੋ ਕਾਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 50% ਮੇਰੇ ਮਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਾ ਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮੌਲਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਫਾਰਮ ਚਾਰਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਓ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਰਜਿਸਟਰ ਓਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਕਸ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਪਏ ਨੇ,
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।